हॅलो वेलकम बॅक. सो नेक्स्ट पॉईंट आपला जो आहे 12वीचा तो आपल्याला इथं पाहायचा आहे. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉईंट. सो आपला जो 6वा टॉपिक आहे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्समध्ये आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे सो आपण काल सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्ह पल्सेस इक्वल अँप्लिट्यूड अँड सम सेम फेज हा पॉईंट आपण बघलेला होता. आणि ठीक दोन डायग्राम पाहिले होते. सो नेक्स्ट आपला जो पॉईंट आहे अँप्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. सो नेक्स्ट पॉईंट आपला जो आहे अँप्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस्ड amplitude of the resultant wave 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 produced due to amplitude of resultant wave produced due to superposition of two waves. Superposition of two waves. So next point apply amplitude of the resultant wave. Amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves. Superposition of two waves. So next point जो आपला आहे तो आहे काय बघा amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves. ओके, एक मिनिट थोडंसं ब्लर झालेलं आहे. आता क्लिअर दिसते का बघा. ओके गुड. हां, सो ॲम्प्लिट्यूड काय असतं रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्हज. सो हिअर आपल्याला त्याच्यामध्ये असणार त्याचं जे ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन. एखाद्या पार्टिकलचं मीन पोझिशनपासूनचं असणारं मॅक्झिमम जे डिस्प्लेसमेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो ॲम्प्लिट्यूड. So here amplitude of resultant wave produced due to superposition of two waves. So consider two waves having the same frequency but different amplitudes A1 and A2. Let these waves differ in phase by phi. So displacement of each wave at x is equal to 0 is given by. आता याच्यामध्ये आपल्याला दोन वेव्स दिलेले आहेत. सो y1 and y2. ओके, सो y1 इज इक्वल टू काय आहे दिले बघा. सो y1 इज इक्वल टू सो द displacement of each wave. So the displacement of each wave at x is equal to 0. At x is equal to 0. So displacement of each wave at x is equal to 0 is given by आता हे डिस्प्लेसमेंट कसं लिहू शकतो आपण. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह at x is equal to 0 is given by
सो त्याचं डिस्प्लेसमेंट बघा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी आणि सेकंड जे आहे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. सो डिस्प्लेसमेंट काय बघा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी आणि y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. So according to principle of superposition of waves, the resultant displacement at x is 0 is given by. So according to superposition of waves, so waves च्या असणाऱ्या superposition नुसार the resultant displacement at x is equal to 0. The resultant displacement x is equal to 0 is काय असणार बघा. So y is equal to y1 plus y2. So resultant displacement काय असतं y is equal to y1 plus y2. So y is equal to काय आहे बघा. So y is equal to y1 ची किंमत काय आहे a1 sin ओमेगा t प्लस y2 ची किंमत काय आहे बघा a2 sin ओमेगा t प्लस फाय. सो या दोन व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत. sin a cos b प्लस a2 इंटू cos a sin b. सो याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत. सो हिअर व्हॉट हॅपन काय होणार बघा. Amplitude of resultant wave produced due to superposition of two waves. So displacement of each wave at x is 0 is given by y1 is equal to first displacement and y2 second. y1 is equal to a1 sin omega t है first displacement. y2 is a2 sin omega t plus phi is second displacement. So according to superposition of waves, the resultant displacement is x is equal to y is equal to y1 plus y2. So y is equal to a1 sin omega t plus y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. So resultant displacement y is equal to आता हा a1 sin omega t as it is असणार आहे. इथे आपल्याला sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b हे इक्वेशनचा वापर करायचा. ओके. सो देअरफॉर या ठिकाणी इक्वेशन कोणतं आहे? So a sin a cos b plus cos a sin phi. Okay. So आपलं जे इक्वेशन आहे ते काय आहे बघा phi आहे. So therefore it can be written as असणारी जी टर्म आहे as it is. So y is equal to a1 sin omega t plus a2 as it is. आता याच्यामध्ये आपण काय वापरणार sin a plus b काय होणार बघा sin a cos b ओके प्लस a2 cos a sin ओके. सो हा आपला काय होणार त्याच्यामध्ये चेंज होणार. सो y इज इक्वल टू sin ओमेगा t इथं आहे ओके आणि त्याच्यानंतर परत काय sin phi cos ओमेगा t ते ॲज इट इज. सो याच्यामध्ये sin ओमेगा t आपण काय घेतलं कॉमन जर घेतलं तर काय राहील बघा इथं sin ओमेगा t कॉमन घेतलं तर काय राहील a1 प्लस याच्यामधून sin ओमेगा t कॉमन घेतलं तर a2 cos phi ब्रॅकेटच्या आउटसाइड काय घ्यायला आपण कॉमन घेतलेलं आहे sin ओमेगा t ओके. सो इथं आपण काय केलं sin ओमेगा t कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय राहिलं बघा a1 प्लस a2 cos phi sin ओमेगा t प्लस तुम्हाला दिसते का रे ओके 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 सॉरी दिसते का बघा नीट ओके गुड प्लस राहिलं काय सांगा a2 sin phi cos ओमेगा t प्लस a2 sin phi cos ओमेगा
ओमेगा टी. हे आपलं काय वायचं इक्वेशन येईल. So if we write a1 plus a2 cos phi is equal to a cos theta and a2 sin phi is equal to a sin theta, so we can write. बघा काय म्हटलं आपण, if we write, जर आपण असं लिहू शकलो, if we write म्हणजे कसं कसं बघा, if we write a1 plus a2 cos phi, a1 plus a2 cos phi is equal to, समजा आपण याला काय म्हटलं, a cos theta, a1 plus a2 cos phi, याला आपण काय म्हटलं, a cos theta. याला काहीतरी आपण इक्वेशन वर फर्स्ट देऊ, आणि दुसरी जी कॉम्पोनंट आपलं आहे बघा a2 sin phi. सो a2 sin phi ला आपण काय म्हणू, a sin theta, a2 sin phi, a2 sin phi is equal to काय म्हणू आपण त्याला, a2 sin phi is equal to a cos theta. Okay. So a1 plus a2 cos theta, sorry, a1 plus a2 cos phi, याला आपण काय म्हटलं, a cos theta, याला इक्वेशन आपण फर्स्ट म्हटलं, आणि a2 sin phi याला आपण म्हटलं a sin theta, सॉरी याला आपण काय म्हणू, a sin theta, याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर सेकंड, याला काय म्हटलं, इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, सो वी गेट, हे बघा आपण इथं काय आपला पॉईंट मी अनेकदा सांगतो, सगळ्यांना लक्ष द्या. हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्युस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. ओके, काय म्हटलं मी, तर रिझल्टंट वेव्ह सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्ज म्हणजे दोन वेव्हचं जेव्हा सुपरपोजिशन होतं तेव्हा त्याचं आपल्याला काय बघायचं आहे, ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्ज. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह ॲट एक्स इज इक्वल इज गिव्हन बाय y1 इज इक्वल टू, आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे, y1 डिस्प्लेसमेंट असेल तर a1 साइन ओमेगा टी, आणि y2 असेल तर काय, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. सो y इज इक्वल टू y1 ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 काय आहे बघा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. सो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ, आता साइन ऑफ a प्लस बी आहे, बरोबर आहे का, साइन काय आहे बघा, a प्लस बी. हे बघा डिस्प्लेसमेंट एखाद्या वेव्हचं काय असतं, हे इयत्ता 11 मध्ये झालेलं आहे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्हज काय असतात ते आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव्ह ॲट एक्स इज असताना काय असतं, डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a sin थीटा, तर आपण ओमेगा टी घेतो, थीटा म्हणजे फेज आहे, y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. So according to superposition of principle, we adding the two terms. Superposition principle नुसार ते दोन्ही जे असणारे डिस्प्लेसमेंट्स आहेत ते दोन्ही डिस्प्लेसमेंट काय करणार, ऍड करणार. So according to superposition of waves, the resultant displacement at x equal to 0 is y is equal to y1 plus y2. So y is equal to, what is value of y1, a1 sin omega t plus y2 का है a2 sin omega t plus 1. So y is equal to a1 sin omega t as it is plus a2 आहे असा. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं sin a plus b, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. So therefore sin a sin omega t, cos b cos phi plus sin a sin omega t, sin a cos b cos phi plus cos a cos omega t plus sin phi. Okay. So a2 separate. So y is equal to a1 plus काय केलं बघा आपण, y is equal to, आता इथं sin omega t, इथं पण sin omega t आपण कॉमन घेतलं. So y is a1 plus a2 cos phi, काय केलं बघा, a1 plus a2 cos phi, ब्रॅकेटच्या बाहेर दोन्ही काय आहे, sin omega t plus a2 sin phi cos omega t, काय आहे a2 sin phi cos omega t. सो इफ वी राईट, समजा जर आपण असं लिहू शकलो तर कसं,
a1 प्लस a2 cos फाय त्याला आपण a cos थिटा म्हटलं आणि a2 sin फाय त्याला आपण a sin थिटा म्हटलं. त्याला आपण म्हटलं इक्वेशन नंबर सेकंड. सो हे इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो? इकडे बघा, हेच इक्वेशन आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो? बघा आता हे इक्वेशन कसं लिहू शकतो आपण? सो we get हे कसं लिहू शकतो बघा? y is equal to काय त्याच्यामध्ये a1 plus a2 cos फाय त्याला आपण काय म्हटलं बाळांनो? a cos theta sin ओमेगा t, a cos theta sin ओमेगा t प्लस a2 sin फाय त्याला आपण a sin theta cos ओमेगा t म्हणतो. a sin theta cos ओमेगा बघा आणि एकदा काय काय केलं आपण? हे बघा a1 प्लस a2 cos फाय. सो a1 प्लस a2 cos फाय म्हणजेच काय आहे? a cos थिटा. ते बघा तिकडे लिहिलं a1 प्लस a2 cos फायच्या ऐवजी a cos थिटा लिहिलं. सेकंड काय आहे बघा? साइन ओमेगा टी आहे अशीच टर्म आहे मल्टिप्लिकेशनमध्ये प्लस a2 परत a2 साइन फाय, a2 साइन फाय. ओके, a2 साइन फाय म्हणजे a साइन थिटा. बघा a साइन थिटा आहे का? ओके गुड. ओके, a2 साइन फाय म्हणजे a साइन थिटा. हे बघा आहे का? a साइन थिटा इंटू काय आहे बघा? कॉस ओमेगा टी. सो बघा इकडे काय लिहिलेलं आपण? कॉस ओमेगा टी. ओके, सो दिस इक्वेशन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, हेच इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो? बघा a साइन बी, मग आपण म्हणतो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तिथे काय केलं बघा? थोडंसं ऑपोजिट केलेलं आहे. काय केलं? तो या ठिकाणी काय केलं बघा? साइन ओमेगा टी प्लस थिटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सो y इज इक्वल टू a इंटू a दोन्हीकडे आहे. सो a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थिटा साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस बी म्हणजे कॉस थिटा म्हणजे काय? कॉस थिटा प्लस साइन बी कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, सो साइन ओमेगा टी प्लस थिटा. इक्वेशन काय भेटणार आपल्याला? a इंटू साइन ऑफ एस प्लस साइन ओमेगा टी प्लस थिटा म्हणजेच काय? हे कसं लिहितो आपण? साइन ए म्हणजे हे, कॉस बी म्हणजे कॉस थिटा, ए आणि हा पी आहे. परत कॉस ए प्लस साइन बी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिझल्टंट वेव्ह. हे कशाचं इक्वेशन आहे? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिझल्टंट वेव्ह. Okay, so it has same frequency as that of the interfering wave. सगळ्यांना दिसते का बघा? So this is the equation of resultant wave. So it has same frequency as that of interfering waves. So resultant amplitude A is given by squaring and adding equation number 1 and 2. Equation number 1 आणि 2 जो आहे तो आपण काय करू? स्क्वेअरिंग करू आणि त्यानंतर काय करू? ॲडिंग करू. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय होईल बघा? a square cos square theta plus a square sin square theta is equal to a1 plus a2 cos phi bracket square plus a2 sin phi. Okay, a2 square sin square phi. So a2 square is equal to a1 square plus twice a1 a2 cos phi plus a2 square
cos square phi plus a2 square sin square phi. So a is equal to under root. ओके ठीक आहे. सो आपण बघा दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिझल्टंट वेव्ह. सो इक्वेशन काय भेटलं बघा, y इज इक्वल टू काय इक्वेशन y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थिटा. ओके याला आपण इक्वेशन नंबर काय म्हणू, हे बघा इथे इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 म्हटलं आहे, तसं इथे इक्वेशन नंबर याला काय म्हणू आपण 3. याला इक्वेशन नंबर काय म्हणू 3. इक्वेशन नंबर 3. सो this is the equation of resultant wave. So this is the equation of resultant of the wave. So this is the equation of resultant of wave. So it has same frequency as that of interfering waves. So resultant amplitude A is given by squaring and adding equation number 1 and 2. So resultant amplitude is given by, so resultant amplitude is given by कसं मिळेल सांगा, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग. मग रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काढण्यासाठी आपण काय करणार, स्क्वेअरिंग अँड त्याचे ॲडिशन अँड ॲडिंग इक्वेशन नंबर 1 अँड 2 वी नीट काय करणार मग आपण. So resultant amplitude is given by squaring and adding equation number 1 and 2 we get. So equation number 1 काय आहे, a square जे काय असतं ते a square sin square, इक्वेशन नंबर 2 घेतलं समजा, a square sin square theta plus a square cos square theta, a square sin square theta plus a square cos square theta is equal to साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय असेल ते आपण पहिल्यांदा रिप्रेझेंट त्याच्यामध्ये लिहिणारच आहे आणि त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा आहे. सो काय आहे त्याचं क्रम पाठीमाग पुढे झालं तरी चालतं. ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस, ओके गुड, ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा, a square sin square theta is equal to, आता हे काय आहे बघा, a1 plus a2 cos phi ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस हे काय बघा a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi, हे काय येणार a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi. सो a स्क्वेअर कॉमन घेतलं आतमध्ये काय राहील सांगा, जर आपण a स्क्वेअर कॉमन घेतलं तर cos स्क्वेअर थिटा प्लस sin स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi. काय केलं बघा, ए स्क्वेअर कॉमन घेतला, cos स्क्वेअर थिटा प्लस sin स्क्वेअर थिटा. ओके लक्षात येते का, कोण कोण बघा मुलं आहेत, प्रणव, जयराज, प्रीतम, हॅलो प्रणव, जयराज, प्रीतम, लक्ष आहे का. व्हिडिओजमध्ये काय डाऊट्स असतील तर व्हॉट्सअप करत जाऊ. आम्ही खूप स्लो घेतोय का तर तुम्हाला समजावं, गडबड घेतलं स्पीड झाला असं व्हायला नको. मुलींच्या मध्ये बघा ते स्नेहा, ईशा, ओके, आणि आणखी एक नाव आहे बघा काय मला लता. हां तर तुम्ही पण काय प्रॉब्लेम असतील तर विचारत जावा. ओके मुलांच्या मध्ये अजून खूप मुलं आहेत, सगळ्यांची नावं घ्यायला आपल्याला लेक्चर संपवायचं आहे. ओके सो बऱ्यापैकी रोहित, प्रणव, जयराजचा भाऊ तो दुसरा. हां बाळांनो काय अडचण असेल तर विचारत जावा, व्हॉट्सअप करत जावा. उगाच आपलं नुसतंच लेक्चर बघायचं असं काही करू नका. आणि बाकीच्या गोष्टींच्या पेक्षा
जे काही आपले लेक्चर झाले असतील पाठीमागचे असतील, पहिला जो टॉपिक आपण ऑनलाईन घेतला रोटेशनल डायनॅमिक्स, त्याचे लेक्चर बघा. आपलं वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट हा पॉईंट झाला, जो वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये येतो. त्याच्यामध्ये इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन हा टॉपिक आपला राहिलेला आहे. ओके, सो त्याच्यानंतर आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी बघितलं, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट पाहिला, मॅग्नेटिक मटेरियल्स आता टॉपिक पहिला. सो तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करा, ते लेक्चर्स पहा, त्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर विचारा. आता माझ्या पण बऱ्यापैकी नोट्स वगैरे होत आहेत, तर ज्या ज्या नोट्स झालेल्या आहेत त्या मी नोट्स तुम्हाला काय करेन, पाठवत जाईन. थोडंसं गरम पाणी आहे थोडंसं, सो ज्या नोट्स कंप्लीट होतील तसं मी तुम्हाला पाठवत जाईन, जेणेकरून तुम्हाला आणि इझी होईल. आणि यूट्यूबवरती जे लेक्चर आहे, जे फळ्यावरचं स्क्रीनशॉट घेऊन त्या जरी नोट्स लिहिल्या आणि ते माझ्याकडच्या नोट्स सेम आहेत, त्याच्यामध्ये काही फरक नाही. सो आपण इथं काय बघतोय, ॲम्प्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्हज. ओके, ॲम्प्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेव्ह प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्हज. सो याच्यामध्ये आपण कुठं करतो बघा, आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2चं काय केलं, स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 दिसतं का बघा तुम्हाला? ओके, या ठिकाणी आहे का, इक्वेशन नंबर 1 आहे, इक्वेशन नंबर 2 आहे. ओके, याचं आपण काय केलं, स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग. सो त्यानुसार आपण स्क्वेअरिंग ॲडिंग म्हणतोय. याच्यामधून ए स्क्वेअर कॉमन घेतला, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा. आणि याच्यामध्ये काय केलं, त्याचा स्क्वेअर घेतला. सो याचा स्क्वेअर काय बघा, a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi प्लस हे शिल्लक राहिलेली इथं लिहितो बघा, प्लस a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi. ओके, सो cos स्क्वेअर थिटा प्लस sin स्क्वेअर थिटा 1 असतं. सो रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. a स्क्वेअर इज इक्वल टू a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 काय बघा, ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस, आता याच्यामध्ये a2 स्क्वेअर आहे, इथं पण a2 स्क्वेअर आहे, कॉमन जर घेतला तर काय राहील बघा, a2 स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट cos स्क्वेअर phi प्लस sin स्क्वेअर phi. आता हे cos स्क्वेअर प्लस sin स्क्वेअर phi काय असतं, 1 असतं. सो a स्क्वेअर इज इक्वल टू a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस याच्यामध्ये काय येणार आहे, 1 येणार. सो इथे काय बघा, a2 स्क्वेअर. सो a स्क्वेअर इज इक्वल a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वेअर. सो आपल्याला याचं काय घ्यायचं आहे, टेकिंग अंडर रूट. ओके, सो याचं आपल्याला काय घ्यावं लागणार आहे, अंडर रूट घ्यावं लागणार आहे. सो त्याशिवाय आपल्याला त्याचं रिझल्ट एम्प्लिट्यूड मिळणार नाही. सो हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट इट्स रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. सो या ठिकाणी आपल्याला रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड फाइंड आउट करण्यासाठी काय करावं लागेल का, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स or taking square root on both sides. So taking square roots on both sides. Taking square roots on both sides. दोन्ही बाजूचं काय घेऊ, वर्गमूळ घेऊ. सो a इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये काय राहणार बघा, a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस काय राहायचं होतं, a2 स्क्वेअर. सो आपण जर त्याचं वर्गमूळ घेतलं तर वर्गमूळ घेतल्यानंतर वर्गमूळामध्ये काय राहील बघा, काय राहणार वर्गमूळामध्ये, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, ओके, प्लस a2 स्क्वेअर. सो दिस इज द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. हेच काय आहे इक्वेशन, म्हणजे त्याचा असणारा रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. हेच काय भेटलं आपल्याला, त्याचा असणारा रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड भेटलं. ओके, तर यानंतर त्याच्यामध्ये आहे त्याच्या असणाऱ्या स्पेशल केसेस. सो स्पेशल केसेस करण्यापूर्वी आपण कसं इक्वेशन घेतलं वगैरे ते आधी पाहू, त्यानंतर त्याचे स्पेशल केसेस पाहू. ओके, सो आता यानंतर त्याचे आहेत काय स्पेशल केसेस. सो याचं वर्गमूळ घेतलं आपण, ए स्क्वेअरचं वर्गमूळ काय येतं a,
त्यानंतर अंडर रूटमध्ये A1² प्लस ट्वाईस A1 A2 कॉस 5 प्लस A2 स्क्वेअर. सो हे काय येणार त्याचं रिक्वायर्ड असणारं रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड. ओके.